వెల్కమ్ టు విఐపి ఐఏఎస్ అకాడమీ. ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అనాలిసిస్లో భాగంగా మనం 2018 పేపర్ 1లో 4 సెక్షన్స్ హిస్టరీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ అండ్ ఎకానమీ ఈ 4 సెక్షన్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ మీకు ప్లేలిస్ట్లో అవైలబుల్లో ఉంటాయి విఐపి ఐఏఎస్ అకాడమీ ఛానల్లో. నౌ అదే 2018కి సంబంధించి మనం ఈరోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూద్దామండి. We'll start the questions. The first question, which of the following is a fire and forget anti-tank missile? Which of the following is a fire and forget anti-tank missile? So here they are asking about the missiles, India's missiles, that is defense sector, and which of the following missile is known as fire and forget missile. Before answering the question, we'll understand the concept of Indian missile development program. So in 1983 India had a plan or program for the development of missiles in order to strengthen Indian defense system. So it has created one program called Integrated Guided Missile Development Program. Integrated Guided Missile Development Program. Development Program. Integrated Guided Missile Development Program. And as a part of this program, India has developed 5 types of missiles, and that is namely 1. Prithvi, Agni, 3. Nag, 4. Akash and Trishul. So these 5 missiles are developed as a part of Integrated Guided Missile Development Program 1983, and the chief or who is the source of inspiration or who is backing this all the missile development programs are the APJ Abdul Kalam ji. APJ Abdul Kalam, the renowned scientists and experts in the defense and propulsion sector. So as a part of this, they asked about which of the following this is known as fire and forget anti-tank missile, that is Nag. Nag is known as fire and forget anti-tank missile. So here our required answer is Nag is fire and forget anti-tank missile. At the same time, we have developed Agni 5 and 6. Agni 5 and 6. These two are intercontinental ballistic missiles. Intercontinental ballistic missiles. So it means they can be used, these missiles can be used across the continents with more than 5,000 kilometers of their range. I hope you will understand, and at the same time you need to understand the unique feature of all the missiles. If you require the detailed explanation of this Integrated Guided Missile Development Program, please make a comment on VIP IAS Academy, and we will try to provide as much as information if much of the people demanded for the separate video. We will go to next question. The next question, IPv4 and IPv6 are addresses used to identify computers on the internet అని ఇచ్చి కింద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ బెటర్, పైన IPv4 అండ్ IPv6ని ఏది కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అన్నారు. ఫస్ట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ IP.
IP stands for Internet Protocol. IP stands for Internet Protocol. Internet Protocol. And here IPv4 and IPv5 are the systems, and IPv6 are the location of address what is called device and address locations on the internet. So these are addresses of device location on internet. Generally I will give you a hint that జనరలీ మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాం, లేదా క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో, ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో, ఎస్పెషలీ సైబర్ క్రైమ్స్లో ఐపీ అడ్రస్ అనే నేమ్ వింటుంటాం. దట్ ఈస్ ఐపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు వెరిఫై ది అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ డివైస్ ఇన్ ఏ ఒక ఇంటర్నెట్లో ఏ లొకేషన్లో ఉంది అని దాని గురించి డీటెయిల్స్గా చెప్పేది ఐపీ అడ్రస్ అండి. సో IPv4 అండ్ IPv6 గురించి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇన్ డెప్త్ చాలా ఉంది సైంటిఫికల్గా, బట్ యాజ్ పర్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ సఫిషియంట్ అండి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే IPv4 ఈజ్ అబౌట్ 32 bit. ఇట్ ఈస్ మోర్ టెక్నికల్, నాట్ సో రిక్వైర్డ్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రా. అండ్ IPv6 is more than 32. It is like 64 bit. సో ఇక్కడ దీనికి లెస్ డేటా కావాలి. ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెసర్ బిట్, ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ బిట్ ఫర్ వెరిఫైయింగ్ ది అడ్రస్. ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఆప్షన్ చూద్దామండి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ IPv4 అడ్రస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ V4 ఈజ్ లెస్ దాన్ V6. సో ఇక్కడ మోర్ అన్నారు, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. మోర్ దాన్ ది బిట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ IP అడ్రస్, రాంగ్. Number of bits required for IPv4 address is same as number, same kuda kadandi, is less actually. Number of bits required for IPv4 address is less than the number of bits required for IPv6 address. Yes, it is our required answer andi. సో ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఇంటర్నెట్లో ద డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ ఉంది అంటే 99% అక్కడ ద వేరియేషన్ ఉంటుంది అండి. డిఫరెంట్ నేమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ ఉంది, ఆర్ అదర్వైజ్ నంబరింగ్ చేంజింగ్ అవుతుంది. సఫిక్స్ కానీ ప్రిఫిక్స్ కానీ చేంజ్ అయితే లైక్ IPv6, IPv4 ఇలాంటివి ఆ సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ జనరేషనల్ చేంజ్ లేదా అప్డేట్ వర్షన్స్ చెప్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాపిల్ మొబైల్ ఫోన్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ 2 yearsకి 3 yearsకి. సో ఎవ్రీ దాంట్లో ఏదో కొత్త ఫీచర్ ఉంటుంది, సేమ్గా ఉండదు. సో ఆ విధంగా మీరు డెఫినెట్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మోడర్న్గా వచ్చేది ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కన్జ్యూమింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో మనం విల్ లుక్ అప్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్ అనే దాన్ని బట్టి దాని వెనుక ఉన్న ఒక స్మాల్ స్టోరీని చూద్దామండి. ఫస్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్, యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వీల్ అండర్స్టాండ్ వైరస్. కంప్యూటర్ వైరస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ జనరలీ బయాలజికల్ టైం వైరస్ అంటే ఒక బాడీలోకి అన్వాంటెడ్ ఆర్గానిజం వెళ్ళి బాడీలో జరుగుతున్న ఫంక్షన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం. సిమిలర్లీ ఒక కంప్యూటర్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి. లెట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ఆర్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ డివైస్. ఈ డివైస్లోకి, ఈ కంప్యూటర్లోకి ఎనీ అన్వాంటెడ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించి అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆల్టర్ చేసి, కాపీ చేసి, డూప్లికేట్ చేసి, లేదా దాన్ని ఏమంటారు ఆ ఫైల్స్ యాక్సెస్ అవ్వకుండా స్టాప్ చేయడాన్ని వైరస్ అని పిలుస్తాము. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో in the world, the virus created in order to make a duplication of documents not to harm others. So it as a pilot project or it as a test project. So that developed one kind of virus is developed for the duplication, that is known as creeper virus. This creeper virus is developed for duplication of files, duplication of files or programs in a computer, and it is not to harm other computers, not to harm other computers. It
It is just for the duplication of program or files or data stored or given in a particular the computer. సో ఈ క్రీపర్ వైరస్ అనేది ప్రపంచంలోని ఫస్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్గా ఇప్పటికీ కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. సో రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద క్రీపర్ వైరస్ ఈజ్ the first computer virus in the world. At the same time, what is called ఇది 1971లో ఈ టెస్ట్లు జరిగాయి, ఈ వైరస్ కనిపెట్టడం జరిగింది. దీనికి యాంటీవైరస్గా 1972లో రీపర్ యాంటీవైరస్ ఫర్ కంప్యూటర్స్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్. సో ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. వైరస్ ఒకదాన్ని మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చా లేదా అనే విధంగా టెస్ట్గా చేశారు. వాట్ ఈస్ కాల్ వైరస్. దీనికి సొల్యూషన్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ 1972లో రీపర్ ఒక యాంటీవైరస్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో వరల్డ్లో ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్ ఈజ్ క్రీపర్ వైరస్ అండ్ ద ఫస్ట్ కంప్యూటర్ యాంటీవైరస్ ఈజ్ రీపర్ యాంటీవైరస్ ప్రొటెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సిస్టమ్. అండ్ ఇయర్స్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. ఈ ఇయర్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ ప్రాసెసింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. The next question, the use of mobile and wireless applications such as example SMS, apps, wearable devices, remote sensing and use of social media such as Facebook, Twitter and Instagram for health related purposes డిస్క్రైబ్స్ అన్నారండి. ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి, మొబైల్ యూజ్ చేసి, సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసి మనం ఇందులో మెయిన్గా హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ డెవలప్మెంట్ కోసం హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ యొక్క హెల్త్ సెక్టార్ బెనిఫిట్స్ సచ్ యాజ్ డయాగ్నోసిస్, అంటే అసలుకి ఏ రోగం ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, ఎక్కడ ఏ రోగానికి సంబంధించిన పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు దానికి సంబంధించడం కోసం, అండ్ సొల్యూషన్, మెడిసిన్ ఎక్సెట్రా. ఒక మొబైల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ద్వారా కనుక్కుంటే దాన్ని అలా జరగడానికి ఒక యాప్ తీసుకొచ్చారు. అదే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మొబైల్ హెల్త్ అండ్ షార్ట్కట్లో దీన్ని M-Health అని పిలిచారు. సో సింప్లీ ఇది ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే, విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్నెట్, social media, with a combination of these three things we can utilize the healthcare services in the process of diagnosis, in the solution, accessibility of medicine and what is called consultation with the doctor etc. ఇవన్నీ జరగడం కోసం హెల్త్ని వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ని, సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసి హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ని తీసుకురావడం కోసం ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దాన్నే M-Health అని పిలిచారు. దట్ ఈస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ మొబైల్ హెల్త్ అన్నారు, సింప్లీ నోన్ యాజ్ M-Health. ఈ బిట్ గురించి మీరు ఇంత ఇబ్బంది పడొద్దండి. ఇట్ వాజ్ 2018లో వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్. నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇలాంటి బిట్స్ లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఇంటర్నెట్ ఏదైనా AI మీద కానీ, క్వాంటమ్ వ్యాలీ మీద కానీ, లేకపోతే 5G టెక్నాలజీ మీద కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కానీ దీస్ ఆర్ అవుట్డేటెడ్ క్వశ్చన్స్, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ఆన్సర్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ Li-Fi నెట్వర్క్ అన్నారండి. మనం ఒకసారి చూద్దాం. ద Li-Fi నెట్వర్క్. సో బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ Li-Fi, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ Wi-Fi. సో Wi-Fi అంటే ఏంటి అంటే దీని ఫుల్ ఫామ్ వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ. సార్ Wi-Fi ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా by radio signals. Transmission of data through radio signals. And no walls can stop the radio signals. Walls
can't stop radio signal. Here privacy issues are coming. So this is about Wi-Fi. And then there is a concept called updated version of this transmission of data with the help of LED bulbs, that is Li-Fi. I will give here the more explanation. So Li-Fi stands for light fidelity. So light fidelity ante enti ante transmission of data through light. Transmission of data through light. ఒక లైట్ ద్వారా లైట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎల్ఈడి బల్బ్స్. ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ద్వారా ఒక లైట్ వస్తుంది. ఆ లైట్ ద్వారా మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయవచ్చు. ఇది వైఫైతో పోలిస్తే ఫాస్ట్. ఎంత ఫాస్ట్ అంటే లైట్ ఫిడిలిటీ Li-Fi కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ది డేటా అప్ టు 1 GB per second. 1 GB per second, whereas Wi-Fi can transmit the data maximum 1 MB per second. There is a lot of difference, and it increases the speed. At the same time, light can be stopped by walls. Here privacy will be protected. And this can be a advantage, మనకు అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు, లేదా దిస్ కెన్ బి డిస్అడ్వాంటేజ్ అవ్వచ్చు. మనకు ప్రైవసీ కావాలంటే దీన్ని Li-Fiని వాడచ్చు. ఇన్ కేస్ దేర్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లాంటిలో ఎవ్రీ వాల్కి మధ్యన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే దేర్ విల్ బి డిఫికల్టీస్, లైక్ ప్రతి చిన్న వాల్ని దాటుకొని, లేదా మల్టీ స్టోరేజ్ 2 BHK 3 BHK అలా ఉన్నప్పుడు ఒక చోట లైట్ వస్తే ప్రతి చోటికి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ బి అడ్వాంటేజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డిస్అడ్వాంటేజ్, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ నేచర్. ఏదైనా కంపెనీకి ప్రైవసీ కావాలన్నా, ఇండివిజువల్ ప్రైవసీ కావాలన్నా, ప్రైవసీ టర్మ్స్లో ఇట్ అడ్వాంటేజెస్. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, with respect to speed and cost, it is very very affordable and it is very very speed and efficient. So ikkada manaku just definition adigaru, Li-Fi ante enti annaru, light fidelity. This is our required answer. So ee vidhanga చూసుకోవాలండి. కొత్తగా మనకు కొన్నిసార్లు కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి డెఫినేషన్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఎగ్జాంపుల్ లేజర్ అంటే ఏంటి, లేజర్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు. మీరు ఈ ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ చేయండి, లేజర్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, MOU అంటే మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వాజ్ సైన్డ్ బిట్వీన్ ఇస్రోస్ Telemetry Tracking Command Network and which other organization on August 6, 2017? Idi exactly the exam has been conducted in 2018 and they have given the data or current affairs related to just 1 year before the notification. So నోటిఫికేషన్కి ఒక సంవత్సరం ముందు వచ్చిన ఇస్రోలో జరిగిన మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏ కంపెనీలతో టైఅప్ అయింది, సో అది చేసిన ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఏది అనే విధంగా అడిగారు. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఒక 6-7 years బ్యాక్ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. దీని గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ మన రిలేటెడ్ టు మనం ఎలా చదవాలంటే, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనకు బాహుబలి రాకెట్ కానీ, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కానీ, ఇండియా యొక్క మార్స్ మిషన్ కానీ, గగన్యాన్ కానీ, ఇలాంటివి చంద్రయాన్ 3 లేటెస్ట్గా వచ్చింది కానీ, లేదా చంద్రయాన్ 4 ఒకవేళ ప్లానింగ్ ఉంటే అది ఎలా జరుగుతుంది, సో లేటెస్ట్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఒక ప్రైవేట్ కమర్షియల్ వింగ్ ఆఫ్ ది ఇస్రో ఎలా ఉంది, సో లేటెస్ట్గా ఏం జరుగుతుంది ఇస్రోలో అండ్ స్పేస్ యాక్టివిటీ అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ద 2017 మ్యాటర్. సో ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్. సో the for example answer is all of the above, you need not require for this. The next question, where will NASA send its next generation atomic clock in 2019? It is also similar andi. I don't want to confuse you, at the same time I don't want to bring into 2019 current affairs. ఇక్కడ 2019లో జరిగిన సో ఎగ్జామ్ 2018లో వస్తే
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ విల్ నాసా సెండ్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అటామిక్ క్లాక్ ఇన్ 2019 అని అడిగారండి. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హియర్ ఆల్సో, ఇక్కడ కూడా మనకు క్వశ్చన్ కంప్లీట్లీ 2018 అంటే దానికి నెక్స్ట్ ఇయర్లో నాసా యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్రో ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి అని అడిగే విధంగా మనకి ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడో 2019లో నాసా ఆల్రెడీ చేసేసిన దాన్ని నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి అని అడిగే అవకాశం మనకు లేనే లేదండి. సో ఇక్కడ మనకు 99% దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కరెంట్ అఫైర్ బేస్డ్. సో నాసా యొక్క మెయిన్ వరల్డ్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాయి, లాస్ట్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఏం చేశాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైనా టార్గెట్స్ ఉన్నాయా, ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ ఏమన్నాయా, ఫ్యూచర్ మిషన్స్ ఏమైనా ప్రపోజ్ చేసిందా అనే విధంగా ఆ పార్ట్లో భాగంగా ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారండి. సో ఇక్కడ ఈ అటామిక్ క్లాక్ 2019లో ఎక్కడికి పంపిస్తారు అంటే, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్పేస్కి పంపిస్తారు అండి. యాక్చువల్లీ అటామిక్ క్లాక్ అంటే వెరీ అక్యురేట్ క్లాక్ బేస్డ్ అపాన్ అటామిక్ వైబ్రేషన్స్ పైన నడుస్తుంది. సో ఇక్కడ స్పేస్ అంటే చాలామందికి స్పేస్ అంటే కొంతమందికి తెలియదు. నేను బిగినర్స్ కోసం చెప్తున్నాను. ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకోండి, ఎర్త్ ఇలా ఉంది. ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి 100 కిలోమీటర్స్ పైకి ఒక వర్టికల్ లైన్ తీసుకుంటే, అక్కడ మనకి ఇలా లైన్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం కర్మన్ లైన్ అంటాము. కర్మన్ లైన్ దిస్ కర్మన్ లైన్స్ గివెన్ బై ది నాసా, నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నాసా యూఎస్ఏ యొక్క స్పేస్ ఏజెన్సీ. స్పేస్ ఎక్కడి వరకు అంటే బియాండ్ దిస్ 100 కిలోమీటర్. కర్మన్ లైన్ దాటిన తర్వాత బయట ఉండే మొత్తం అవుటర్ స్పేస్ మొత్తాన్ని వాట్ ఈస్ కాల్ మనం అవుటర్ స్పేస్ లేదా స్పేస్ అని పిలుస్తాము. సో ఇక్కడ ఈ స్పేస్లోకి ఈ అటామిక్ క్లాక్ని పంపించడానికి 2019లో అప్పటికి 2018కి ఇట్ వాజ్ ఏ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ప్లాన్. సో బట్ నౌ మనం లాస్ట్ 1 year ఏం జరిగింది, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయని తెలుసుకుంటే సరిపోతుందండి. సో ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆన్ దట్ టైమ్స్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్కాట్సాట్ ఈజ్ ఫర్ అని అడిగారండి. స్కాట్సాట్ అనేది యాక్చువల్గా ఇస్రో లాంచ్ 2016 అప్రాక్సిమేట్లీ 2016లో ఇస్రో లాంచ్ చేసింది. మనకు 2016లో లాంచ్డ్ బై ఇస్రో లాంచ్ చేసింది. సార్ దేనికోసం సార్ అంటే, యాక్చువల్లీ స్కాట్సాట్ ఈజ్ ఫర్ ద ఓషన్ సర్ఫేస్ స్టడీస్. ఓషన్ సర్ఫేస్ స్టడీస్, సైక్లోన్స్, winds and climatic changes. In order to, ఎందుకంటే మనం ఓషన్ సర్ఫేస్ పైన విండ్ మూమెంట్, అక్కడ ఏర్పడే సైక్లోన్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ని స్టడీ చేసి డిజాస్టర్స్ని ప్రిడిక్ట్ చేసి దాని యొక్క డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ చేయడం కోసం, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ని సరిగ్గా చేయడం కోసం, ఈ వాట్ ఎవర్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ని సరిగ్గా అంచనా వేయడం కోసం లేదా రెయిన్ఫాల్ని అంచనా వేయడం కోసం మనం స్కాట్సాట్ 2016లో ఇస్రో పంపించింది. ఇది కూడా ప్యూర్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ అండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ 2018లో జరిగితే 2016లో జరిగిన లాస్ట్ 1 year or 2 years బ్యాక్ జరిగిన ఒక స్కీమ్ అడిగారు. సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు కూడా అడిగితే మనకు యాజ్ ఐ ఎర్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రీసెంట్లీ పంపించిన బాహుబలి 3 లేదా లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3, LVM-3, GSLV LVM-3 డిఫరెన్స్ ఏంటి, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ కానీ లేదా ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్, గగన్యాన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్ వాజ్ అవుట్డేట్ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆన్ దట్ 7-8 years బ్యాక్ అండి. So here the answer is definitely weather monitoring. Weather is day-to-day discovery or day-to-day observation of heat, temperature, rainfall is known as weather, and that weather monitoring is for SCATSAT 2016 launched by ISRO, Indian Space Research Organization. Next question, what was the Chandrayaan-1? ఇట్ ఈస్ ద వెరీ డెడ్లియెస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తానికి. Chandrayaan-1 అంటే ఏంటి అన్నారు. యాక్చువల్లీ మనకు ఎర్త్ యొక్క ఆర్బిట్, ఎర్త్ చుట్టూ ఒక శాటిలైట్, న్యాచురల్ శాటిలైట్ తిరుగుతుంది. దాన్ని మనం మూన్ అంటాం లేదా లూనార్ అంటాం. సో ఎర్త్
ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎర్త్ చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్లో ఒక మూన్ మనకు రొటేట్ అవుతుంది. ఒక న్యాచురల్ శాటిలైట్ తిరుగుతుంది, దాన్ని మనం మూన్ అని పిలుస్తాము. ఎర్త్ యొక్క న్యాచురల్ శాటిలైట్ మూన్. సో ఇక్కడ మూన్ పైన ఏమేం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసాము, చంద్రయాన్ 1 బై ది ఇస్రో, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. సో దట్ ఈస్ చంద్రయాన్ 1 ఇన్ 2008లో లాంచ్ చేసాము. ఎందుకంటే లూనార్ స్టడీస్ కోసం. సింపుల్గా ఏం అడిగారంటే ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ కాదు, లూనార్ ప్రోబ్ ఎస్, నావిగేషన్ శాటిలైట్ కాదు, జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ కాదండి. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మన మూన్ యొక్క సర్ఫేస్ని మూన్ యొక్క ఆర్బిట్లోకి ఒక డివైస్ని పంపించడానికి, శాటిలైట్ని పంపించడానికి చేసిందే లూనార్ సర్ఫేస్, అంటే చంద్రుడిపై ఉపరితలాన్ని కనుగొనడానికి, దాని డీటెయిల్స్ కనుగొనడానికి అడిగారండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు చంద్రయాన్ 1, చంద్రయాన్ 2, చంద్రయాన్ 3 యొక్క మినిమం ఇయర్స్ ఎలా లాంచ్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఎందులో ఆర్బిటాల్ ఉంది, ఎందులో ల్యాండర్ రోవర్ కూడా ఉంది, ఏది సక్సెస్ అయింది, వాటి నేమ్స్ ఏంటి అని కూడా తెలియాలండి. ఐ విల్ గివ్ ద స్మాల్ డీటెయిల్స్ హియర్. జనరల్గా మనకు చంద్రయాన్ 1 మీకు చెప్పాను కదండి. చంద్రయాన్ 1 2008లో జరిగింది. ఇందులో కేవలం ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే చంద్రుడు ఉపరితలం పైనకి ఏమి దిగదు. చంద్రుని చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్లో ఒక శాటిలైట్ తిరుగుతుంది. ఎలాగైతే భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నాడో, చంద్రుని చుట్టూ కూడా ఒక శాటిలైట్ తిరుగుతూ ఫోటోలు తీసి పంపిస్తుంది. దానినే ఆర్బిటాల్ అంటారు, ఒక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఎందుకంటే చంద్రయాన్ 2 2019లో మనకు ఇందులో ఆర్బిటాల్, ల్యాండర్, రోవర్ 3 ఉంటాయి. ఆర్బిటాల్, ల్యాండర్, రోవర్. సో ఈ ల్యాండర్కి రోవర్కి ఇచ్చిన నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. విక్రమ్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్. విక్రమ్ ల్యాండర్, ప్రజ్ఞాన్ రోవర్. సో ఇది మనకు చంద్రయాన్ 2 ఫెయిల్ అయింది అంటారు కదండి. ఫెయిల్ కాలేదు, పార్షియలీ సక్సెస్ అయింది. పార్షియలీ మాత్రమే ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకంటే అందులో ఆర్బిటాల్ మిషన్ సక్సెస్ అయింది. ల్యాండర్ రోవర్ ఒకే దాంట్లో ఉండి ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు క్రాష్ అయ్యి సరిగ్గా ఇది ఫెయిల్ అయింది. సో ఈ రెండు సరిగ్గా ల్యాండ్ అయ్యి రోవర్ బయటికి రావడం, ల్యాండ్ అవ్వడం సరిగ్గా జరగలేదు కాబట్టి రోవర్ కూడా బయటికి రాలేదు. ఈ పార్ట్ మాత్రమే, హాఫ్ పార్టే ఫెయిల్ అయింది. ఆర్బిటాల్ పార్ట్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు. ఆర్బిటాల్ సక్సెస్ఫుల్లీ దాని ఒక శాటిలైట్ దాని చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంది చంద్రయాన్ 2లో భాగంగా. చంద్రయాన్ 3 గురించి మాట్లాడుకుంటే 2023లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు. ఇందులో ఆర్బిటాల్ లేదు, ల్యాండర్ రోవర్ మాత్రమే ఉంది. వై అంటే ఆల్రెడీ మనకు చంద్రయాన్ 2లో ఆర్బిటార్ సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తుంది. స్టిల్ ఇస్రోకి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. దాని యొక్క లైఫ్ టైం ఇంకా చాలా ఉంది కాబట్టి ల్యాండర్ యొక్క ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే, ఎక్కువ పేలోడ్ ఉంటే, ఎక్కువ ఫ్యూయల్ కావాలి కాబట్టి అలా కాకుండా ఓన్లీ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ ఏవైతే ఫెయిల్ అయ్యాయో చంద్రయాన్ 2లో దాన్ని మాత్రమే మళ్ళీ చంద్రయాన్ 3లో పెట్టి ఇన్సర్ట్ చేసి పంపించారు. ఈ రెండు మనకి ఎక్కడ దిగాయంటే మూన్ యొక్క సౌత్ పోల్ పైన, సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మూన్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రపంచంలోనే సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మూన్, ప్రపంచంలోనే ఎవరు కూడా అక్కడికి చేరుకోలేదు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంతవరకు పోలేదు. కానీ ఇండియా ఇస్రో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది మూన్లోకి అక్కడ ల్యాండర్ అక్కడ దించి రోవర్తో అక్కడ మూమెంట్ జరిపించింది. దట్ ఈజ్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్. ఇది మీకు డిఫరెన్స్ ఇచ్చానండి, చంద్రయాన్ 1, 2, 3. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దెన్ వీ విల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The next question, ISRO opened its first visitors gallery to watch rocket launches at Andhra Pradesh, Sriharikota. Its capacity అని అడిగారండి. యాక్చువల్లీ నేను ఒక చిన్న దీని గురించి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్ మనకు శ్రీహరికోట అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పులికార్ సరస్సు దగ్గర, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పులికార్ సరస్సు ఉంటుంది. ఆ పులికార్ సరస్సు దగ్గర ఒక చిన్న ఐలాండ్ ఉంటుంది. ఆ ఐలాండ్నే మనం శ్రీహరికోట ఐలాండ్ అంటాము. ఇంతకుముందు ఉన్న పాత నెల్లూరు జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది. ఈ ఐలాండ్ వాళ్ళు ఇస్రో కంట్రోల్లో పెట్టుకొని అక్కడ స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇక్కడ నుంచి రాకెట్స్ని లాంచ్ చేస్తారు. రాకెట్స్ అంటే కేవలం రాకెట్స్ కాదు, రాకెట్స్ పైన పేలోడ్ కూడా ఉంటుంది. సో దీన్నే స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు. స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. దీన్ని అఫీషియల్గా నేమ్ ఏమని పిలుస్తారంటే SHAR,
SHAR. కొన్నిసార్లు మీకు శ్రీహరికోటని SHAR అని పిలుస్తారు. SHAR అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని కింద 4 పదాలు ఇచ్చి అడగొచ్చు. దాది శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజ్ రాస్తానండి. శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజ్. శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజ్. దీన్ని ఇంకొక నేమ్తో కూడా పిలుస్తారు, సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. SDSC షార్ అన్నా, SDSC అన్నా, శ్రీహరికోట అన్నా, స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నా అన్నీ ఒకటే. బట్ స్పేస్ సెక్టర్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్, ఇస్రో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ మాత్రం శ్రీహరికోటలో లేదు. దాని హెడ్ క్వార్టర్ బెంగళూరులో ఉంది. సో ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్ ఇన్ బెంగళూరు. ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్ ఇన్ బెంగళూరు. మనకు చాలాసార్లు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్పేస్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని అడుగుతారు. రీసెంట్గా 2025లో అడిగిన క్వశ్చన్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు. ఐ థింక్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఏదో ఒక దాంట్లో అడిగారు, లేదా మిగతా ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు. దట్ ఈస్ బెంగళూరు ఈజ్ ద స్పేస్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇస్రో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ విజిటర్స్ గ్యాలరీ అంటే ఇక్కడ రాకెట్ లాంచ్ చేస్తారు కదండి. ప్రతి రాకెట్ 99.99% రాకెట్స్ అన్నీ ఇండియాలో ఇస్రో అన్నీ శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ అవుతాయి. ఇలా లాంచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చూడడానికి ఒక సర్టెన్ కొద్ది దూరంలో ఒక విజిటర్స్ గ్యాలరీ పెట్టారు. ఆ గ్యాలరీలో స్ట్రెంత్ ఎంత అని అడిగారండి. ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ డెప్త్గా అడిగారు. బట్ అప్పటి కరెంట్ అఫైర్స్ అప్పటి యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే యాక్చువల్గా 5,000 మందిని ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఇలా ఒక దగ్గర ప్రాంతంలో ఒక 5 to 10 కిలోమీటర్స్ దూరం నుంచి ఆ రాకెట్ లాంచింగ్ చూడడానికి అలో చేశారు. సో అందులో స్ట్రెంత్ ఎంత అంటే 5,000 అన్నారు. ఐ థింక్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు చాలా అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి చాలామంది విజిటర్స్ ప్రతి రాకెట్ లాంచింగ్కి వస్తున్నారు. బట్ మీరు దీని డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. హౌ ద స్టాటిక్ డేటా ఎక్కువగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్. ఇది మీకు ఈ మొత్తం అర్థం కావాలి. స్పేస్ రాకెట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తాయని చెప్తేనే విజిటర్స్ గ్యాలరీ అర్థమవుతుందని మీకు ఇంత డీటెయిల్స్ చెప్పానండి. సో ఎక్కడెక్కడైతే స్టాటిక్ డేటా ఉందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎక్కడెక్కడైతే కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని నేను మోస్ట్లీ స్కిప్ చేశానండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మీకు ఇలా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ప్లీజ్ మేక్ ఏ కామెంట్, షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.